Hello, everybody. Здравствуйте все. Hello, Moscow. Здравствуй, Москва. Привет, Москва. Okay, so I understand that you just completed the listening to the invitation. Насколько я понимаю, вы только что закончили слушать приглашение. Yes. It's not the first time, is it? Is it the first time? Это, надеюсь, вы не первый раз слышите приглашение. Mm, Это первый раз или не первый? mm. Not the first time. Not the first time. Okay. Okay. Yeah, very good. So you had a retreat that started yesterday, or is today? When is it? It's not a retreat, It's not a actually. retreat, so it's a meeting you had. It's a meeting. We are meeting this morning and then this afternoon again. Okay. Okay. Very good. Very good. Well, if you have completed the invitation, Если вы прослушали приглашение, yes, and it's not even the first time, и это уже не первый раз, so you're finished. You've closed your book, or you have finished listening. You've put everything down. вы прослушали, вы закрыли, может быть, оно у вас в печатном форме есть, вы все закрыли, окончили слушать приглашение. So what remains now? Что осталось после? If you have been listening to the invitation with full attention, Если вы слушали приглашение, уделяя ему все свое внимание, then what remains now? Is it that merely you have an experience which you're remembering in your head, or are you the experience itself? что тогда остается? Какое-то воспоминание о пережитом опыте или вы сами этот опыт? I'm going to need to have some response. Мне необходимы ваши будут ответы. You see? Because I would like to be able to have very much an interactive meeting with you today. Потому что мне сегодня хотелось бы с вами провести эту встречу в интерактивном режиме. Because I know where the invitation, what it reveals, and where it leads to. Потому что я знаю, что обнаруживает, что открывает приглашение и к чему оно ведет. Where it leads to in the mind and heart of the one who is really earnest to go beyond the egoic identity and to discover the truth. Куда это приглашение ведет ум и сердце того, кто искренен и всем своим существом желает обнаружить для себя истину. Not an excited state, Это не какое-то возбужденное состояние, but a state of, if you want to say state, a place of complete peace and contentment. это пространство полного покоя, умиротворенности. An undisturbed and undisturbable place. И это пространство, оно само невозмутимо и оно невозмущаемо. Yes. So I would like to have some feedback from you, whoever feels to come, and to share what is the impact of the listening. Поэтому я хотел бы, чтобы кто-то из вас поделился, каков результат того, что они услышали. Okay, so some hand is going up there, one behind you there, Rishi. Я вижу, что поднимаются руки в зале. Can everybody hear properly in here? Все могут, very important. все могут слышать, все хорошо слышат в зале. Okay. Thank you. Thank you. Welcome. Спасибо и добро пожаловать. Привет, Муджи. Hello, Муджи. Hello. Третий онлайн-сансанг с тобой, и я первый выхожу, мне так везет, видимо. It's my third online satsang with you. Yeah.
I'm so lucky to be talking to you each time. Yes. Первый сатсанг, когда я просматривал с собой, я тогда был просто а, безумен от этой любви, и не было никаких вопросов. The first time Satsang I watched, I was full of love and there were no questions. Второй, предпоследний сатсанг, было больше года назад чуть-чуть. Там я уже в таком состоянии замешканном и где-то потерянном, потому что прошло много лет, как я что-то делал, и у меня ничего не получалось, или получалось, в общем, кидало. My second satsang with you was a little over a year ago, and I was in a confused state. I had questions. Things were failing. И я просмотрел его раз, наверное, 30 внимательно. And I watched that satsang for about 30 times with my full attention. И я понял, что на каждый мой вопрос And I understood that each question that I had, твой ответ был таков. your answer to every question, your answer was, Ты не это. you are not that. И это очень важно для меня стало. And this became very important to me. Вся энергия просто, она мною по какой-то привычке ходит не туда. Because out of habit, all of my energy goes in the wrong direction. Okay. Хорошо. Меня как бы зажимало, и я понял, что мне надо осознавать свое истинное пространство. I realized that I had to realize my true position and my true space. Не менять место, не менять людей, ничего не менять вокруг. Просто нужно углубиться и осознавать истину. I didn't have to change places. I didn't have to change people. I had to go deep and understand and realize and perceive this depth. И вот когда я начал это делать, частота как будто вот колебания, она как будто увеличивается. When I started doing this, the frequency inside, it changed. It became very high. То есть очень много энергии появляется, и она начинает выходить и в разные вещи вообще. I realized that I have a boundless energy, and this energy expresses in many different ways. Вот. Я вот сейчас приехал из леса, неделю там был, отключился от всего, уехал в деревню, где жил все детство, и там вспомнил вообще, зачем я родился. Я помнил это. Что я для того, чтобы быть любовью. For about a week, I was deep in the forest, in the house where I was born. I spent there a week and I remembered why I was born. I realized that I was born only to be love. И оно все сходится, то есть картина вся собирается. And all the puzzles, they come into place. И вот это пространство и любовь, оно все это одно. This space and this love are the same. И оно никуда не идет, оно просто горит вот сейчас. And it doesn't move anywhere. It's just burning right now. Okay. Мне очень счастливилось сейчас с тобой поговорить и I'm поделиться этим. so happy to be talking to you and to share this with you. И вот тоже в ответ на твой вопрос, то, что я сейчас осознавал, это опять то. And to answer your question, what did I realize listening to the invitation? The answer is the same. It was that. Вот как бы быть этим, и And я так понимаю, еще что-то должно произойти с телом, с умом. I understand that something has to happen to the mind and body. Чтобы это как следствие It's энергии. It's like a consequence of that energy. То есть то, что наблюдается, оно тоже должно трансформироваться, мне кажется. That which is being watched has to transform as well. Ну, как бы ко мне это отношение не имеет, но все равно это... Sorry, that which is being what? That which is being watched. 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 Yes. I understand. Mm-hmm. Okay. You have said several things that I would like to take a chance to comment upon. Ты сказал несколько вещей, которые мне хотелось бы прокомментировать. Yeah. There is a point where in guidance you come to a place where the mind and personal identity is gone. В этом приглашении мы приходим к такой точке, к такому пространству, где ум
и наша личность исчезает. It is in this kind of no mind state И that вот в we этом, feel tremendous joy and unity with life and with the with existence, you can say. и вот в этой точке отсутствия ума мы ощущаем радость и единство со всем сущим, так можно сказать. Yes. But it is not the final state Но это не окончательное состояние. because, as you know, I am referring to it as a state Как ты знаешь, я говорю об этом, называю это состоянием, so that when the mind comes back, which it will do, at least in the beginning, чтобы тогда, когда придет ум, а он обязательно придет, в особенности по первости, we will have the feeling that we have lost our чтобы, equanimity and the perfection is not there anymore. чтобы мы не чувствовали, что мы потеряли это равновесие, эту первозданность, это совершенство, что этого больше нет. But in the final state, in the ultimate state, I'm calling it state, in the ultimate place, Но в конечной точке, я называю это состоянием, но это не состояние, это пространство, назовем его так. it is beyond the play of opposites. Там ты уже за пределами игры противоположностей. Yes. So it is not disturbed by the fluctuations of the mind. И оно не приходит, не выбивается из равновесия из-за этих качелей ума. Now, in listening to what I'm saying, the mind can tend to project this that's really, wow, we have further to go. Когда ум слушает подобные слова, он говорит, да, путь еще большой нужно проделать. It may create a sense of distance. Он может создать ощущение расстояния, But that would not be correct. но это будет неверно. In fact, the self cannot be any distance away from you. На самом деле истинное Я, естьность, не может находиться от тебя на каком-то расстоянии. It is not temporary like other states. Оно не какое-то временно мимолетное, как другие состояния. It's not an effect. Это не какой-то эффект. It is not an event. Это никакое не событие. It's the perfect state, Это совершенное состояние, which neither comes nor goes. которое не приходит и не уходит. Yes. But it is very difficult when we have still in us the power that goes with personal identity. Но как это становится сложным, когда внутри нас есть еще эта сила, которая залипает на эту личность. Yes, because that will create its own distortions also. Потому что из-за этого возникают определенные искажения. So when you listen to the invitation, nothing was touching this, and nothing can touch it because it is not a thing that can be touched. The perfect state is not an object that can be felt or entered into. Когда ты слушал приглашение, это пространство, ничто не может коснуться этого пространства. Оно за пределами всех вещей. What happens is that the usual preoccupations of our attention with identity and phenomenality, that distraction is removed. Ну что происходит? Все, что нас отвлекает личность, все явления, все это отстраняется, уходит прочь. Yes. And you become aware of yourself. You become aware, even at first, it may not think it is yourself. You just become aware that there is not really a personal entity living in this body. It's not a person or a personal entity. Ты начинаешь осознавать, что нет никакой личности, которая живет в этом теле. Это всегда так было, но ты начинаешь осознавать это. Yes. My talking with you right now, there's nothing intellectual about it from my part. Когда я сейчас говорю об этих вещах, в моих словах нет ничего интеллектуального. Yes. I'm only trying to make clear so that misunderstandings are not left in place. They must be transcended somehow.
Я говорю только об этом для того, чтобы все неясности, все, что пока не ясно, все это рассеялось. But my words have got to sink inside you Но мои слова должны проникнуть в глубины тебя, or to help you to recognize the place of what I call zero. для того, чтобы помочь тебе осознать то пространство, которое я называю нулем. But if we listen, if we keep our mind and we listen with our mind, Но если мы продолжаем слушать всего лишь своим умом, what I'm speaking about might seem to bring up fear. то, о чем я говорю, может спровоцировать некий страх. But in reality, it's quite the opposite. Но на самом деле все совсем наоборот обстоит. It is complete joy. Здесь полнота радости. Yes. And it can be that this joy, this realization never goes away. И может случиться так, что это осознание, эта радость никуда не исчезнет. When we feel that it goes away, Когда нам кажется, что эта радость уходит, it's only because the mind has come back and it has brought us somehow back into identity again, and Да. that will hide the perfect state, so to speak. и это происходит только потому, что возвращается ум, и он как бы, как нам кажется, затмевает собой это совершенное состояние. Hmm. Are you feeling my words? I'm speaking to all of you now. Я разговариваю с каждым из вас сейчас, находящихся в зале. Чувствуете ли вы, слышите ли вы мои слова? Yes. It should be like a light within your own being, a light of understanding that Это you come to see where any mistakes are or misconceptions. Now you can see through the misconceptions. Это как некий свет. Мои слова проливают свет на все непонимание, неправильное понимание, на все заблуждения, которые внутри могут быть. Today, I'm only here to redirect you into your natural state. Сегодня я здесь для того, чтобы вернуть вас в ваше естественное состояние. Yeah. Natural means it is not sustained by something else. It is self-sustaining. Естественное значит, это что-то, что не поддерживается благодаря чему-то другому. Оно поддерживает само себя. Оно самопроизвольно. Even to say it is it's self-sustaining is not correct even. Даже если говорить, что оно поддерживает само себя, эти слова тоже неверны. It simply is. Это просто есть. Everything that you see inside or with your mind is unstable. Все, что вы видите снаружи или в своем уме, все это нестабильно. Or I can better say that it's changeful, Или лучше я скажу другими словами, все это меняется, impermanent, все это непостоянно. as it is meant to be. Так и должно быть. Everything on the outside of the eyes, it is all you're seeing is clouds passing actually. Все, что ты видишь по эту сторону глаз, все меняется. Это проплывающие мимо облака. And then behind the eyes, По эту сторону глаз, in the realm of a memory and feeling and здесь thought, в пространстве мыслей, воспоминаний и чувств, that also is changing, also clouds passing. это также все меняется. Это также подобно проплывающим мимо облакам. Even the one who witnesses the passing clouds, but witness them with attachment, this also is a cloud passing also. Но тот, кто наблюдает за этими облаками, проплывающими мимо, если он смотрит это с какой-то личностью, он также меняется, он также проплывает мимо. I can refer to it as the one who is witnessing, but I can also refer to it as a state in which there is, invested interest in the phenomenal perception also. Это можно назвать наблюдателем, а можно назвать неким состоянием, в котором есть заинтересованность в происходящем, в явлениях. But none of these are final. Но все эти вещи не окончательны. The final
is the one who nothing happens to. It's right here. А окончательно наивысшее — это то, что здесь, и с этим ничего не происходит. It is not saying nothing is happening to me. Это не говорит: «О, ничего со мной не происходит». Yeah. You see, it's not boring. Это не что-то такое скучное, It's not dead. это не что-то такое мертвое, It's not sterile. это не что-то стерильное. It cannot be imagined with the mind. Это умом помыслить, вообразить себе просто невозможно. But the invitation reveals it in you. Но приглашение обнаруживает это в тебе самом. Yeah. Once you have discovered this, Когда ты обнаруживаешь это, all desire for perishable things begin to weaken completely, disappear almost. все желания каких-то мимолетных, скоротечных вещей происходят, они проходят мимо, они начинают ослабевать и уходят на второй план. Or if they remain as desire, they are more a superficial play in consciousness. Или если какие-то желания остаются, то они просто всего какие-то искусственные на поверхности сознания. There is nothing to fear. Бояться нечего. And perhaps this is why it happens, it seems to reveal itself slowly inside us. И, возможно, именно поэтому оно обнаруживает себя внутри нас постепенно, медленно, So that our minds can gradually adjust to the change that it brings about. для того, чтобы наши умы могли постепенно адаптироваться к тем изменениям, которые происходят в результате этого осознания. And when we are aware of the change, we always want to go more. We want to give up more of delusions, you see? И когда мы осознаем эти перемены, мы хотим избавляться от все большего и большего количества заблуждений. Because the one who is discovering this invitation, Потому что тот, кто обнаруживает это в приглашении, it's a mixture of consciousness and imagined personhood. это смесь, такой микс сознания и воображаемой личности. And the personal aspect is a bit afraid of what it perceives to be the unknown. И личностный аспект немного боится того, что, как ему кажется, непознаваемо, неизвестно. But you yourself are the unknown. Но ты сам непознаваем, неизвестен. Rediscovering your infiniteness. И ты вновь обнаруживаешь свою безграничность. Because in the mode of personhood, Потому что в режиме личности the consciousness, although it is universal, is behaving in a very localized and restricted way. сознание, будучи вселенским, тем не менее действует в таком локализованном режиме и ограниченном режиме. It picks up many negative qualities И собирает к нему липнут различные негативные качества. and suffers them. И оно страдает от них. Do you understand me what I'm speaking? Вы понимаете, о чем я говорю? So if we can proceed along these lines in this exploration, let's do so, you see? Поэтому, если мы можем пойти дальше вот в этом направлении, по этому пути исследования, давайте будем исследовать дальше, So that there's no doubts remaining in you. чтобы в вас не оставались больше сомнения. But not only to be doubt-free, Но нужно быть не просто свободным от каких-либо сомнений, but to be totally clear in your nature, and completely clear inside your being. нужно иметь внутри своего существа, внутри естества полную ясность. What I may call an experiential understanding. Это то, что я говорю, понимание на собственном опыте, на собственном переживании. Not just a mental awareness, Это не какое-то ментальное осознание информации. not an intellectual or philosophical knowing. Это не интеллектуальное, не философское знание, Yes. But a sort of formless knowing. но это знание, в котором нет формы.
Yeah. So relax a little bit also. I see you all look very stiff right now. Поэтому давайте также расслабимся немножко. Я вижу, вы как бы немного заморожены. You're at the point of making perhaps the most important discovery possible. Возможно, вы также находитесь в какой-то точке, в точке обнаружения чего-то очень важного. You're not being pushed off a cliff. Вас никто со скалы не толкает. Yeah. I know that this urge within you for the freedom that I point to, it is already there because you would not have come Я знаю, otherwise. что вот это побуждение, это стремление к свободе уже есть внутри вас, иначе бы вы не пришли. Now it's just a question of, do you wish to be in your completeness or to honor doubts within yourself? Хотите ли, сейчас вопрос следующий, хотите ли вы осознать свою целостность или вы хотите продолжать отдавать честь своим сомнениям? Yeah. That's good. Okay, so Хорошо. if you have another short question for me, or we let someone else come now, or Если у тебя есть какой-то короткий вопрос, или мы дадим другому возможность? Есть короткий вопрос один. I have a short question, just one. Я все время думал, что осознанность изначально, I've been thinking that awareness, а потом в ней появляется любовь. Awareness comes first, and then in this awareness, love appears. Но как-то я посмотрел твое видео, когда ты рассказывал о своем общении с Папой Джи. But once I watched a video with you, and you talked about Papaji. Ты спросил у него, что может быть выше осознанности. You asked Papaji a question: what can be higher than awareness? И он сказал любовь. And Papaji said, love. yes. Okay, let me comment about this. Я скажу пару слов об этом. First of all, you say awareness comes first. Прежде всего, ты говоришь сначала осознанность. And I will respond, awareness does not come, it's always there. И я скажу, что у осознанности нет начала, она всегда есть. This is what is wonderful. В этом красота. Because if awareness comes, awareness might go. Потому что если осознанность как бы сначала, то есть если у нее есть начало, то у нее есть и конец, она может уйти. So this is a very significant point. Это очень важный момент. It is the only one that doesn't come or go. Everything else come and go. Это единственное, что не приходит и не уходит. Все остальное именно так и поступает, приходит и уходит. Now, the second part of your statement, that I asked Papaji what is greater than awareness. А второй вопрос, который ты задаешь, ты говоришь о том, что я Пападжи вот задал этот вопрос, что выше осознанности? Yes, actually, it was not myself that asked him that. На самом деле не я задал этот вопрос. Yes, in a conversation, he mentioned like that before anything there is love. Ну, вот в одной беседе он сказал, что прежде всего есть любовь. But there cannot be love without awareness. Но любви без осознанности быть не может. So we would have to go and find the particular context in which Papaji was speaking. Поэтому нам необходимо вернуться и как бы посмотреть на тот контекст, в котором говорил Пападжи. You remember sometimes it's not uncommon for a master to say things which seem baffling and really just contradictory, also to themselves also. Вы также знаете, что часто мастера говорят какие-то вещи, которые сбивают с толку, и какие-то противоречивые вещи произносят, и бывает также они противоречат сами себе. So we must also listen to the context in which these words are expressed also. Также нам в этой связи нам необходимо послушать, в каком контексте были сказаны эти слова. Yes. So this is how high awareness is,
that I cannot compare anything to it. Это настолько высоко осознание, что ничто нельзя сравнить с этим. If we use the word love, and Ye- the word love is used to mean the unity of being, Если мы используем слово «любовь» в том значении, что это такое единство бытия, the one single harmony existing, это единая гармония существующая, then we can say that we can say it is a synonym for awareness. I'm not so easy to say that because тогда мы можем сказать, что это синонимично осознанию, но мне не просто говорить такие слова, потому что yes, the highest I can put it is to say that in the use of the term love in this context, I would put it to equate awareness, but not before awareness. я могу сказать, что любовь можно приравнять к осознанности, но не могу сказать, что она прежде осознанности, раньше или выше осознанности. Because love in the human mind implies two, at least. Потому You see? что в человеческом уме, когда мы произносим слово «любовь», мы подразумеваем, что есть две вещи какие-то, по крайней мере. Like the subject of love and the object of love or something like that. Есть субъект любви и есть некий объект любви, любящий и тот, кого любят. Yes. So awareness in this context is incomparable. В этом контексте осознанность несравненна. It is beyond subject and object, actually. Она за пределами субъекта, за пределами всех объектов. When you're in that natural state, when you've reached that state, you will know automatically what I mean. А когда вы находитесь в своем естественном состоянии, когда вы погрузитесь в это состояние, вы будете знать автоматически то, о чем я говорю. And to know it is to be it. А когда ты знаешь это, ты и есть это. Not as a doing, not that I do it and now I am it. Ты не делаешь что-то, чтобы быть этим. Так не происходит. But more a matter of complete understanding, Это больше вопрос полного понимания, where neither the doubt nor the doubter is existing. когда нет ни сомнений, ни того, кто переживает эти сомнения. They would be seen as modes of mind. Все это тогда ты видишь как некие структуры в уме. So pure awareness is not a mode. Поэтому чистое осознание — это не какая-то структура. Yes. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Thank you, thank Тебя you. люблю. I love you. I love you too. И люблю всех, кто сзади сидит. I love everyone who is behind. Очень as рад well. быть здесь. I'm so happy to Yes. be here. Thank you. Yes, я люблю тебя. Yeah. I love you too. Thank you. Okay, let's carry on then. Good. Давайте продолжим тогда. Hello, Муджи. Hello, my love. Здравствуй, Муджи. Здравствуй, любовь моя. Я была на сатсанге первый раз в 2013 году, когда вы приезжали в Москву. My first satsang with you was in 2013 when you came to Moscow. Потом Санкт-Петербург. Then St. Petersburg. Yes. Тогда еще был у нас ураган Иуда. We had a tornado back then. It was called Judas. Judas tornado. Когда отключился свет. When we had a blackout in St. Petersburg. Yes. Powerful satsang, huh? Это был мощный сатсанг. Just joking. Я шучу. But she says, yes, it was very powerful. Там я впервые почувствовала эту пустоту And внутри. it was there that I realized this emptiness for the first time in my life. Yes. Я была полностью пустой. I was completely empty. Абсолютно. Absolutely. Absolutely. Yes.
Потом я смотрела сатсанги только онлайн. And then I watched your satsangs online, Все сатсанги из Индии, all of them from India, воскресные сатсанги. Sunday satsangs, И все шло мало-помалу. and everything was like little by little, incremental. Углубление шло мало-помалу. The deepening was little by little, step by Yes. step. Но последние 2 года мир обрушился на меня. But two years, the world seems to have collapsed on me. Ah. Mm. Просто обрушился. Completely, just collapsed. Yes. You're not speaking of yourself as emptiness anymore, to say that. Ты больше не говоришь о себе как о пустоте, вот произнося эти слова. Mm. This sensation can happen only when we are pulled back into the shape of a person again. You see? Это ощущение может произойти только тогда, когда мы опять затянуты в личность, в ощущение личности. A state and relationship we know quite well. Это состояние и эти отношения мы знаем очень хорошо. Yes. But nothing happens to the emptiness. Но ничто с пустотой не происходит. And you remember that the emptiness was not something that you created or imagined. И помните о том, что эта пустота — это не что-то, что мы вообразили себе, и это не что, что мы создали. It was a living discovery. Это было живое обнаружение. Yes. So the emptiness has not moved, Пустота никуда не исчезла, она не сдвинулась с места, but the attention has moved. но внимание переключилось. Yes. It's gone back into the place of where the person entity seems to live or become alive. Оно вернулось в то пространство, в котором, как кажется, жива личность. When you are in your natural state of this emptiness, Когда вы находитесь в этом естественном состоянии своей пустоты, the person did not exist really. личность не существовала на самом деле. It's not that the person was in prison somewhere. Это не то, чтобы личность на тот момент попала куда-то в тюремную камеру. It doesn't exist. Оно просто не существует. Whenever you are not identified personally, the person don't exist. Когда вы не отождествляетесь с чем-то лично, личность не существует. It's not real. Она нереальна. It is a state that comes back into play when we, the consciousness, identify with memory and habit. Но она возвращается, когда мы, сознание, вновь отождествляемся с воспоминаниями и привычками. Or the impact of some experience is so strong, it pulls you from shapelessness back into some shape, in the shape of a person. Или переживаем что-то очень сильное, что наше сознание обратно затягивается из чего-то бесформенного в форму, в личность. Something reminded you of your person. Что-то напомнило вам о вашей личности. It could only live in the contact and relationship with personhood. Это может жить только в контакте и в отношениях с личностью. Yes. So although that may happen, И несмотря на то, что это может происходить, emptiness does not lose anything at all. пустота не теряет ничего. This play is happening inside the emptiness itself. Эта игра происходит внутри самой пустоты. Yesterday I was speaking and saying that Вчера, например, я говорил, any happening все, что происходит, is taking place inside the greater space of the non-happening. происходит в более великом пространстве, где ничего не происходит. Please take a moment just to try and catch what I'm speaking here. Пожалуйста, на секундочку задумайтесь, поймите эти слова, которые я произношу. Any happening is a movement in time. Любое происходящее, любое движение во времени It is an effect in — это consciousness. эффект в сознании. Yes. A happening has a context and a limitation.
У происходящего есть контекст и есть своя ограниченность. what you may call an event. Это можно назвать каким-то событием. But the happening is taking place in an infinite space of non-happening. Но происходящее происходит в безграничном пространстве, где ничего не происходит. The non-happening does not have to move away to let a happening come. Вот это пространство, в котором ничего не происходит, не должно отойти в сторону для того, чтобы вот это событие какое-то произошло, что-то случилось. Why? Because the non-happening is infinite and limitless. Почему? Потому что непроисходящее безгранично и беспредельно. The happening is momentary or it's time-based, and it comes and goes. А происходящее, оно мимолетно, оно ограничено во времени, оно приходит, у него есть начало и у него есть конец. And it is observed to come and go. И мы наблюдаем за тем, как это приходит и уходит. And it is observed by you in the non-happening place. И ты наблюдаешь за этим в пространстве, из пространства, в котором ничего не происходит. But sometimes when something arises, especially it has some historical relationship to the identity you used to have, Но иногда может произойти что-то, и вот с этим чем-то у нас могут быть какие-то отношения, были какие-то отношения прежде. it's almost like magically it recreates the sense of person. И кажется, каким-то магическим, волшебным образом воссоздается вдруг это ощущение личности. So that is an happening. Это тоже происходит. Inside the non-happening, the greater non-happening that you actually are. И это происходит в большем пространстве, в более великом пространстве, в котором ничего не происходит. И вы и есть это пространство непроисходящего. The space of the non-happening Пространство непроисходящего can host innumerable happenings. может вмещать в себя бесконечно несчетное количество различных вещей, которые происходят. In their momentary here and goneness. И все это происходит на какой-то момент, приходит и уходит. No damage happened to the non-happening. Но вот это пространство происходящего от этого не испытывает на себе какой-то ущерб. Which I may call the place of emptiness Я могу называть это пространством пустоты or pure awareness или чистого осознания, or the God place или местом Бога, or the zero или нулем, or the nothingness или ничем, or the infinite space of being. или безграничным пространством бытия. This is the only fact that is. Это единственный факт, который есть. Everything else is fiction Все остальное — фикция, вымысел. from the place that they are always changing. И мы наблюдаем за этим, и из этого пространства мы видим, что все это меняется всегда. In the realm of the changeful, the things by nature are changing. В пространстве мимолетном, меняющемся, все происходящее также меняется. Even your own idea of yourself as a person is always changing. Но даже ваше собственное представление личности, оно также все время меняется. A change that is playing out in the infiniteness of the unchanging that you really are. Эти перемены, эти изменения происходят в этом пространстве пустоты, наблюдения, которые есть вы и были им всегда. You said for 2 years Вы you сказали, were in the state of emptiness. вы были в пространстве пустоты. Yes. Now, some changes happen in the realm of the dynamic self-portrait, but not in the non-dynamic place. Какие-то изменения происходят вот в этом нашем образе самого себя, но никаких изменений не происходит в этом пространстве, где нет никаких движений. And that's what is beautiful. И в этом была красота. Because before this, when something happened, like the mind says something happened, yeah. Sorry. When the mind say before this, in the state of ego or personhood,
в состоянии эго и личности, когда ум говорил, что что-то происходит. Yes. When you said something happened, then a lot of energy would go there to register that happening. Когда что-то происходит, когда ум говорил, что что-то произошло, очень много энергии направлялось на это происходящее. That it is significant for you. И в этом был смысл какой-то для вас, это было значимо, важно для вас. But in the discovery of the great emptiness, Но обнаружив великую пустоту внутри, these things couldn't stick. все эти вещи не могли липнуть больше. They come and go. Все это приходит и уходит. But you, the witness, was not coming and going. Но ты, свидетель, не уходишь и не приходишь. That was your revealed joy. В этом вы обнаружили свою собственную радость для себя. But now you say, then something happened, Но вы говорите, что затем что-то произошло, и and you say, my world crashed. вы говорите, что мой мир обрушился на меня. Who are you speaking as? What is it that you're representing as yourself now? А в каком качестве говорите, на кого он обрушился? It is the emptiness Это он обрушился на ту пустоту or the person? или на личность? Личность. Person. Yes, of course. Конечно, да. The person is itself an event. Потому что личность — это также что-то происходящее. The person is itself a function. Потому что личность — это также какая-то функция всего The лишь. person is a happening. Это что-то происходящее, какое-то событие. The person is a movement. Это движение. The awareness of the person is not a movement. Осознание личности не является движением. Yes. It's not even an entity. И это никакой даже не субъект, не единица никакая. It is just the intelligence of the Supreme. Это просто какая-то разумность, разум наивысший, Yes, that recognize that this play of personhood is taking place. который осознает, что происходит эта игра в личность. And then the localized consciousness, which you're relating to as a person, this one is suffering. И затем вот это локализованное сознание, вот мы называем его личностью, вот эта вещь затем страдает. Are you with me, all of you, on these points? Вы все меня понимаете, все понимаете мои слова. Yes. Муджи, но Because the mind said something happened, my world crashed. The feeling came, my world crashed. Потому что ум что-то тебе сказал, мой мир обрушился на меня. Your place was to have said, that's just a thought, a strong thought, but I reject it. It's not true. How can I crash? Но ты могла бы увидеть и сказать, это сильное переживание, это сильное чувство, но это всего лишь мысль. Как может мир обрушиться на то, чего нет? What it meant is that the world that my personal projection wanted to sustain, that collapsed. Возможно, обрушились мои проекции, мое видение, мои проекции, которые я хотела поддержать, все вот это рухнуло. But this personal portrait is not what I am. It is not the absolute. Но этот личностный портрет — это не то, что я есть, это не абсолют. Nevertheless, because it has so much energy of belief in it, Но, тем не менее, из-за того, что в этом так много энергии и веры, it has an historical association, и также есть какие-то исторические связи с этим, завязки. so therefore it has a nerve center. Поэтому в этом есть какой-то нервный центр. It's a very feeling place, Это место, где мы остро переживаем, ощущаем что-то. which are the indicators that your personal identity use as a measure of its own reality. И тогда это означает, что мы смотрим на личность и смотрим, что она переживает, и считаем эти переживания истинными. So in other words, the idea you have of yourself Другими словами, то представление, которое у вас есть о самом себе, is suffering from
ideas it has about itself. Страдает о представлениях о самом же себе. Yes. And although it is all connected И to you, the ultimate one, несмотря на то, что все это связано с вами, с наивысшим, наичистейшим, I say that it is connected because without you, it cannot happen. я говорю, это связано с вами, потому что без вас все это происходить не может. But it has no lasting impact upon you. Но каких-то последствий, длительных, вечных последствий для вас нет. You are the uncreated consciousness, Потому что вы не созданное сознание, the imperishable self, нетленное истинное Я, the formless emptiness. бесформенная пустота. But it will take some time to really understand and to stabilize in this discovery. Но необходимо какое-то время для того, чтобы укорениться в этом обнаружении. Now I want to say one thing. Сейчас я хотел бы сказать вот что. By yourself, personally, you cannot do it. Сама ты, как личность, сделать этого не можешь. It's a movement from the person towards presence, towards the absolute. Это движение от личности к присутствию и дальше к абсолюту. Yes. And it is carried by grace. И все это движется, все это движение происходит благодаря милости. The universe wants to do it, Вселенная хочет, чтобы это произошло. but it has to transcend its own personal self-portrait. Но необходимо выйти за пределы этого портрета личности, автопортрета, который... It has to overcome the complexity of a personal identity. Ей необходимо выйти за сложности, нарисованные личным отождествлением. Some will find it more easy than others. Кому-то это легче, чем... Для них это легче, для других сложнее. But what is very important right now Но что сейчас очень важно, is that you are not doing it as a personal entity. это то, что вы не делаете это как какая-то личность. Because the mind will try to remind you that you are a person, А потому что ум попытается напомнить вам, что вы личность. which is an illusion, delusion. Потому что это на самом деле и иллюзия, и заблуждение. You are consciousness. Вы сознание. Consciousness is supporting its own awakening through its own grace. Сознание поддерживает свое собственное пробуждение по своей же собственной милости. When we feel, oh, it's so difficult, it's the personal mind that is experiencing this difficulty. Когда мы ощущаем какие-то сложности, говорим, почему это все так сложно, это личный ум испытывает на себе все эти сложности. Yeah. Don't be discouraged. Но не отчаивайтесь. Yeah. Look how it used to be before, when you were only having identity of person. Посмотри, как раньше дело обстояло, когда у тебя и сомнения не было в том, что ты личность, And where you are now. и где ты сейчас. That's already a progress. Это уже прогресс. Why should it stop here? Зачем останавливаться здесь? Yes, it's falling back into its own source. Это падает, но падает обратно в свой собственный источник. Have this attitude. It is inevitable. Пусть твоим отношением будет такое. Это все неизбежно. Yes. Don't be cowardly about it. Не трусь. Yes. You're under the power of the gravity of grace. Ты на тебя действует сила милости, притягательная, притягивающая сила милости, гравитация. Yes. So it's just falling. The personal I is falling down, you know. The stone does not fall upwards. Лично я падает. Вот ветер, шторм, он не падает вверх, он вниз падает. Камень не падает вверх, он падает вниз.
So again, have this attitude. My awakening is totally inevitable. It's already so. Относись к этому так. Мое пробуждение неизбежно. Это уже так. Whatever started it must finish it. То, что начало это, должно это довести до конца. When you say that your world has crashed, Когда ты говорил вот эти слова, что мир весь обрушился на тебя, you cannot say that impersonally. You can only say that personally. эти слова, находясь вне личности, невозможно произнести. Это может сказать только личность. You can, of course, experience that dynamic, emotional dynamic state. Конечно же, можно переживать это эмоциональное, динамическое состояние. Эти переживания могут приходить. But if you don't identify personally with it Но если ты не будешь отождествляться с этими состояниями лично and perceive it as a happening, и будешь видеть это как только то, что происходит, and if it becomes an impersonal happening, и even though it looks like it's personal, если это станет безличностным чем-то происходящим, даже несмотря на то, что кажется, что это что-то личное, it will turn out to be a richness. это пойдет только во благо. Ты увидишь все богатство в происходящем. You understand? Вы понимаете? Very often we are mislabeling our experiences. Очень часто мы неверные ярлыки наклеиваем на то, что переживаем, на наши опыты, переживания. We have to experience challenges and difficulties, even suffering, Нам необходимо испытывать какие-то вызовы в жизни, приходят трудности и страдания приходят даже, in order to stabilize in self-realization. для того, чтобы укорениться, стабилизироваться в осознании собственного «я». If we only have pleasant experiences, we just go to sleep. Если у нас все такое только приятное в жизни происходит, мы просто засыпаем Spiritually. в духовном смысле. So don't take it personally. Поэтому не воспринимай это лично. Yes. If you can observe it with some detachment, Если ты можешь наблюдать за этим с некой отстраненностью, it will change the impact of that experiencing. последствия опыта этого, сила воздействия на тебя уже снизится. Not by denying it, Ты не будешь отрицать этого, не будешь говорить, что это не происходит, but by meeting it with more detachment, more impersonally. но будешь смотреть на это более отстраненно и менее личностно, более... As an action of the universe. Это будет как что-то происходящее, но происходящее по воле Вселенной. But once the virus of personhood touches it, it feels very different. It feels very, very personal, you see? Но когда этого касается вирус личности, все тогда начинает представляться совсем другим. Все кажется очень личностным. So it's personal to the person. Поэтому это личностно для личности. But it's merely a movement in the impersonal. Но это всего лишь некое движение в безличностном. You can change the impact and the way you meet your experiences. Ты можешь изменить все, то, каким образом это все действует на тебя. Yes. Муджи, я потеряла силу распознавания. Муджи, I lost this power of discernment. Все мои решения 2 года, которые я принимаю, каждое решение оказывается неверным. These 2 years, that every single decision that I made proved to be wrong. Хотя я уверена, что надо именно так делать. Even though I had complete confidence that that's the way to proceed. И в итоге Yes.
Оказывается, большое But there's something to even learn from that also. Но и даже из этого можно извлечь какой-то урок. Maybe we are making premature decisions also. Возможно, мы иногда скоропалительно решения принимаем какие-то. We cannot be so totally sure about the dynamic realm. У нас не может быть абсолютной уверенности в этом мире, в котором так много движения, в этом динамическом мире. We want to conquer the dynamic realm, Нам хотелось бы покорить, подчинить себе этот мир, в котором все движется, whilst retaining personhood. и сохранить при этом личность. We only cope. We don't succeed really. На самом деле мы только еле-еле в таком случае будем сводить концы с концами, но успеха не будет. By coping, what I mean by that is that the outcome of experiences can be very high spiritually. Что я имею в виду? Результат всех наших переживаний может быть очень чем-то духовным, очень высоким. It depends if what your goal is phenomenal or non-phenomenal. Зависит, конечно же, какова ваша цель. Это что-то феноменальное, это какое-то явление или не феноменальное. Let me put it in simpler words. If your goal is for objects, an objective goal, it will be Например, different from if your goal is to awaken through whatever activity to your higher being. я простыми словами объясню. Если ваша цель обладание какими-то вещами, какими-то явлениями, это одно дело, но если ваша цель — это пробуждение к тому, что вы есть, это совсем другое. I don't know in your particular case, Я не знаю в вашем конкретном случае, but often people feel like they want to be successful spiritually and they want to be successful worldly at the same time. я не знаю, как в вашем случае дело обстоит, но часто люди говорят себе: я хочу быть успешным и в миру, и в духовном плане. So you may reach very high spiritually, Вы можете выйти на очень высокий духовный уровень, and then incidentally, unexpectedly do well, so to speak, in the world language. и может также случиться, произойти такое совпадение, что одновременно вы успешны и в мире. But rarely is it that you have equal aspirations in both realm and do well in both realm. Но очень редко случается, что вы одинаково, ваше устремление и туда, и сюда, и успех у вас и здесь, и здесь. So I may not be speaking specifically to you because I don't know what specifically you are speaking about. Я не обязательно обращаюсь лично к вам, потому что я не знаю вашу предысторию. But I would say take your defeats in the world lightly. Я скажу так: все поражения, которые наносит вам мир, относитесь к ним с легкостью. Because they're almost always personal. Потому что все эти поражения практически всегда личностны. What is important is your inner richness. Что важно, это ваше внутреннее богатство. Yeah. You understand this? Вы понимаете это? Я понимаю, Муджи, но началось все вот... Люди начали нападать просто. The way it started, Mujie, people started attacking me. И просто вот приходилось как-то защищаться. Просто. And I had to protect myself. Yes. I know. Я понимаю. Well, very often, if you are someone who has chosen truth in a complete way, Очень часто случается так, что если вы выбираете истину до конца и полностью, sometimes for a time you may have some trouble like you're speaking about. иногда возникает подобного рода проблемы, о которых вы говорите на какое-то время. Yes. But you hold firm in the truth that you have discovered. Но вы держитесь крепко той истины, которую вы обнаружили для себя. Yeah. Because this trouble is only phenomenal. It will pass. Потому что вот эти неприятности, они всего лишь феноменальны, какие-то явления, которые пройдут. You may even learn something very important from it.
Вы также можете извлечь из этого какие-то очень важные уроки для себя. Maybe you can learn that people, as people, cannot really be trusted. Возможно, вы поймете, что людям, как людям, особенно-то доверять нельзя. It's only when they're discovering their inner self that their beauty can begin to come out more. Только тогда, когда они открывают свое внутреннее истинное «я», в них начинает расцветать эта There- внутренняя красота. There's so much you are going to discover, so much. Вы несчетное количество вещей откроете. Don't worry about these things so Не, much. не переживайте об этих вещах так сильно. Yeah, yes. You understand? Don't give too much importance to that. Вы Yeah, понимаете, it's gone. не придавайте этому значения. Вы слишком большое значение придаете происходящему. But the place you discovered, you see, life, God gave you that beautiful 2 years of awakening to the true. Но то, что вы обнаруживаете в себе, видите, Господь вам дал эти вот 2 года, то, что вы видели свое истинное «Я». Why did you think He give these 2 years to you? Зачем Он дал вам эти 2 года, как вы думаете? To maybe prepare you for this day. Для того, чтобы, возможно, подготовить вас к сегодняшнему дню. Yes. You know the emptiness cannot go away, Вы знаете, что пустота не может никуда уйти. but maybe you had to return to the world for a while to experience these things. Но, возможно, нужно было как бы вернуться в мир на какое-то время для того, чтобы пережить все эти вещи. Yes. Now, maybe you don't have so much energy to give to worldly things anymore. Возможно, сейчас у вас нет столько энергии для того, чтобы заботиться о каких-то мирских вещах. You can now put your attention more fully into your heart now. А сейчас направьте все свое внимание на сердце. Many awakened beings, they went through just like you've been through, sometimes much more also. Многие пробужденные существа пережили то, что переживаете вы, иногда гораздо больше неприятностей переживали. It's just the way that grace is maturing you to live in the greatness of your true self. Таким образом, милость позволяет вам вызреть в своем истинном «Я». Yeah. So I'm sorry, but I don't feel sorry for you. Я извиняюсь, но мне не жалко вас. I say you are going to be full power, I tell you. Я говорю, что вы будете во всей полноте сил и мощи своей. Я понимаю. I Я understand. понимаю, меня не Yeah. жалко. I understand. I don't ask for pity. And Yeah. so, If you are open to what I said to you just now, если ты открыта тому, что я говорю сейчас, some change begin for you right now. перемены начнут происходить для тебя с этого момента, сейчас. Спасибо. Okay? Please keep in touch with Rishi for me. Is Rishi okay for me to say that? Абсолютно. Держите связь через меня с Муджи. Yeah. Yes. We will talk a bit if it's all right later. All right. Абсолютно. Я еще хотел бы с вами поговорить позднее. Спасибо. Спасибо. Я люблю тебя. Я люблю Муджи тебя тоже. I love you Очень too. сильно I люблю. love you too. Муджи, здравствуй. Hello. Hello, Муджи. Я рада тебя видеть. Ты знаешь, у меня как-то нет вопросов. I'm so happy to see you. You see, I don't really have a question. У меня благодарность к ребятам, которые все это организовали. But I have gratitude to the guys who organized this, who made all of this possible. Yes. Муджи, я не знаю, обычно тебе задают вопросы, может, ты мне их позадаешь. Муджи, I don't really know. People usually ask questions of you. Perhaps you have a question that you could ask me. Да, мы будем работать в другом режиме. Ты знаешь, то, что со мной происходит сейчас, это... I can ask you a question. Я могу задать тебе вопрос. Давай. Yes, please.
have you ever experienced something, or do you know anything that has come and has stayed with you? Были ли у тебя Everything come and go. I've been saying everything come and go, everything come and go, things come and go. Is this your experience, or have you ever experienced that things came and stayed as they are? Вот мы говорим о том, что все приходит в этом мире и все уходит. Нашла ли ты что-то такое в своей жизни, что не приходило и не уходит? Да, Муджи, да. She said the answer is yes. She knows something that hasn't come and is not going anywhere. Yeah, you know this one. Ты знаешь это. Да, Муджи, да. Yes. You know that this one is you. Ты знаешь, что это и есть ты? Да, Yes. да. Not just your person, Не твоя личность. much greater than your person. Huh? Гораздо большее что-то, чем твоя личность. Да, да. Exactly. Then you know the most important thing in the world. Тогда ты знаешь самое важное, важную вещь в мире. Я есть. I am. Yes, yes. But it must not just be a knowledge for the mind. You know, it has to be your totality must know this. Meaning that it's not a knowledge that you have; it's a knowledge that you are. Но это не должно быть какое-то знание, которое для твоего ума. Это знание, которым ты должна быть. Да, Муджи, я скажу, то есть личность, переживания там какие-то, это все происходит, но оно меня никак не затрагивает. Те, которые жизненные обстоятельства там складываются. Things are happening for the person, but none of those happenings are touching me. No. Это становится... Что? Who speaks like this? А кто такие вещи произносит? Это- It's wonderful. Это прекрасно. Муджи, и что? And the question is, Ну, Муджи, if I translate it correctly, so what? So what? Да, и что? и что? И Муджи, и я живу. And Али? life goes on, she says. Ну, то есть Yes. все, что Да. ты говоришь, это Life все. goes on in front of you and within you. Да, жизнь продолжается и перед твоими глазами, и внутри тебя. Да. But Но life cannot be against you. жизнь не может быть против тебя. Да. But it can appear as though life disturbs the person. Но может казаться, что жизнь, она волнует, как-то мешает жить личности. Yes. But if you say, but that is, you know the untouched place, then life cannot disturb this untouched place. Но если ты говоришь, что ты знаешь, это вот это пространство, которое ничто не затрагивает, жизнь не может затрагивать и как-то волновать это место. So the sense of the person is like you relatively, but the untouched place is like you absolutely. Личность — это ты что-то относительное, но то пространство, которое не затрагивается, это ты в абсолютном смысле. Да, Муджи. The more you know this, the more you are established in this knowing, Чем больше ты знаешь это, чем больше ты укоренена в этом знании, less and less energy will go towards the person or the dynamic field. тем меньше и меньше энергии будет направляться на личность, на динамические проявления. The strength of identity will be softening, will be melting and merging in the deeper understanding. И сила отождествления будет постепенно иссякать с углублением понимания. Да, Муджи, да. Yes. Да. To your absolute delight also. К твоему собственному восторгу и радости. Да. Because as the absolute, you exist even without the relative,
but the relative cannot exist without you, the absolute. Потому что, будучи абсолютом, ты можешь существовать без относительного, но все относительные вещи не могут существовать без абсолюта. I hope this understanding I'm speaking about is not seeming to be just mental for you. Я надеюсь, вот эти вещи, о которых я говорю, это не просто какие-то умствования, мудрствования. Да, Муджи, да. Муджи, а ты приходил к Пападжи, и тогда он тебя окончательно, ну, там, что-то тебе сказал, и ты хотел там собраться, уйти. Вот это было абсолютное состояние растворения. Муджи, you talk of your experience of disappearance when you were with Papaji. When that instance, when you disappeared, was it something absolute? Was it an absolute disappearance and complete? Yes, in that moment it was absolute. In that time it was absolute. But what happened is that you want to explain, and В тот момент это было абсолютно, когда это произошло, это было абсолютно. The absolute is always absolutely absolute. Дело в том, что абсолют всегда абсолютно абсолют. But the sense, any retaining sense of someone who understands that is not absolute. Но вот это вот как какое-то ощущение, которое мы сохраняем себя, то, что мы думаем о себе, это не абсолют. That absolute understanding had to happen like it did. Вот это понимание, осознание абсолюта должно было произойти, как оно и произошло. But after that, the mind came in little bit, come out, little bit, come out. But now I could see him completely. Но после этого вернулся он как бы пришел, появился, показал свое лицо, но теперь я мог видеть его абсолютно. It was like it became easy to recognize what is not true. Стало легко видеть то, что не истинно. It's like I say, it's like the ego mind became like a thief hiding in a glass house. Как вот я рассказываю, этот эго-ум стал подобен вору, который пытается спрятаться в абсолютно прозрачном стеклянном доме. Yes. And this helped significantly because there was no kind of, is it like this or no, that. It took a little time, but it became redundant. You know? Ушло какое-то время, но все это стало лишним, но не было такого вот это, это так ли, или это не так ли, всего этого не было. But I don't, for myself, I am not inclined to say, I never can have this experience again. No, I don't say things like this. Я не говорю, со своей стороны, я не говорю, что я больше ничего подобного не могу пережить. Нет, я таких вещей говорить не могу, заявлять о себе. Because I think it would be the ego who would say that. Потому что только эго может заявлять такие вещи. Yeah. It's just enough that one keeps confirming that something is not true. This is not true. It's not true. Достаточно, чтобы все время подтверждать себе, утверждаться в себе, что это неправда. And then checking inside for what is here arising as I. И внутри проверять, осмотреть внутрь, вот это чувство «я» возникающее, что это такое? And with these kind of introspections, the light becomes stronger and stronger to see and discern what is not true. Когда мы вот таким образом смотрим внутрь, свет становится все ярче и ярче. Мы начинаем отчетливее распознавать истину. I'm very happy that you asked this question today. Я очень счастлив и очень рад, что ты задала подобный вопрос. So I can explain this part of it. Для того, чтобы я мог объяснить и эту часть. Because some people feel that, you get suddenly seeing, and everything is perfect from this perfect. Потому что очень часто люди думают, что что-то с тобой такое вот происходит, и все, и ты совершенный, все в совершенстве. And I cannot deny that is also possible. Я не могу отрицать, что это также возможно. But what is significant for me to share with you today? Но что важно для меня сегодня сказать вам? Is when that absolute recognition take place. Когда это осознание абсолюта, признание абсолюта происходит,
it begins a burning of delusions начинается выгорание заблуждений, that is flowing along with the pace of life. и все идет с развитием жизни. Вот это происходит шаг за шагом с течением жизни. That as long as there's the dynamic unfolding of life, И будет происходить до тех пор, пока будет раскрываться, развиваться, продвигаться жизнь. that powerful force of discernment is awakened in you. И вот если эта сила различия внутри вас пробуждена, To recognize the false from the true, чтобы видеть, что истина, а что ложно, so that your old system can acclimatize itself to the brilliance of awakening. чтобы вся ваша система могла акклиматизироваться в яркость, в ярком свете осознания. Because if it is total in one go, it will blow some fuse, I'll tell you. Потому что если на самом деле это произойдет как бы одной вспышкой, то все ваши предохранители перегорят. Usually the system cannot cope with it. Обычно наша система не может справиться с подобным. It's like too strong a contrast. Это слишком большой контраст. Да. So it takes some time to stabilize into this understanding. Поэтому уходит какое-то время для того, чтобы стабилизироваться в этом понимании. So it can seem like there continues some oscillation of the attention between the old identity and into the state of conscious presence. И вот будет казаться, что происходят вот эти колебания, эти качели из личности в осознание и обратно. But with a new recognition that there's a power to see both polarities awakening in you. В этой силе различия, которая есть, вы видите обе эти полярности в себе. Polarities means the oscillation extremes of the attention going from person to presence. Вот когда мы из этих крайних точек качаемся от личности к сознанию. Да, Муджи, так все происходит, все, что ты говоришь, так все и есть, да. Everything, your words are confirmed inside. Everything you're saying is confirmed inside. Да, и вижу эту игру, как она And I see происходит извне. this play happening outside, Изнутри, извне. and inside and outside. Yes. Это yes. игра. It's But- all a play. Yes, but you must also see the play, the part that is not involved in any play at all. Но ты также должна видеть во всей этой игре ту часть, которая не участвует в этой игре совершенно. Мгм. Yes. Then the seeing is standing on firm ground. Что да. Тогда видение стоит не на зыбкой, а на твердой почве, на твердом основании. Which is the ground or the groundless ground of the absolute. Да. И это основание или основание, не имеющее основания абсолюта. So I just want to ask everyone in the room, is what I'm sharing sounds abstract to you, or does it seem alive and true? Я хотел бы задать вопрос тем, кто сидит в зале. То, о чем я говорю, вот эти слова, для вас они живы или кажутся вам чем-то абстрактным? Your words are alive. Very Очень. good. Very good. Very good. Because I like that we have to sometimes liquidize the concepts so that Потому we что, can, swallow them much more easily, потому что иногда мне хочется, конечно же, вот те концепции немножко сделать удобоваримыми, сделать их как бы в жидкую пищу, чтобы мы смогли с вами ассимилировать это легче. Yes, so yeah. Okay. Thank you. Спасибо. Спасибо тебе тебе, большое. Муджи. Спасибо. Спасибо. Very good. Very good. Я очень And maybe we can leave it for that for the moment or now, and we can come later, or what is? Возможно, мы продолжим уже во второй части сегодня. Should I take someone else or what? We can. Еще одного человека, да? Да. Okay. Hello, любимый муж. Beloved Mujji, can I leave you for a second? Ivan can take over. For Yeah. Okay. Thank you.
Вот эта вовлеченность, она каким образом вообще все это регулируется? How to regulate this involvement? How to How to regulate this involvement? regulate this involvement? Yes. Yes. The involvement meaning the involvement with the personal sense of self. Вовлеченность, ты имеешь в виду вовлеченность чувства личности. Да. Ну, в Yes, какие-то yes. события там. Involved in some circumstances, situations. Yes. Я Yes. понимаю, что You must continue to see that all the things to do with your person, they are not ultimate. There's nothing ultimately real about them. This seeing, Продолжать. Sorry. yeah, you must come to see that everything to do with your personal life and the life of the world and so on is very subjective experiencing. Ты должна продолжать видеть, что все, что возникает в твоей жизни, все это очень субъективно. Yes, because the moment you are too strongly identified, you will lose your perspective from the space of emptiness. Потому что в тот момент, когда ты отождествляешься сильно, ты теряешь свою точку зрения с абсолюта, с точки зрения абсолюта. Yes, and then you will feel overwhelmed by situations and circumstances. И ты чувствуешь, что эти ситуации, они тебя захватывают. Sometimes we cannot help that. It will happen anyway. Иногда мы ничего с этим поделать не можем. Это просто происходит так. But it will come less and less as you become more and more wise. Но это будет приходить меньше и меньше с тех пор, как ты будешь становиться все шире и шире. The pain helps us to grow. Боль помогает нам расти. But there are easier ways. Но есть пути попроще. Please. Ну, устается очень, как сказать, потому что я не могу контролировать эту вовлеченность. I cannot control this involvement. Yes. Then don't identify strongly with it. Тогда That's the power не you have. общайся сильно с этим. У тебя есть эта сила. If you cannot control, disidentify. Если ты не можешь контролировать, растождествись с этим. If you cannot disidentify, observe. Если ты не можешь растождествиться, наблюдай. If you cannot observe, surrender. Если ты не можешь наблюдать, сдайся. Что-то как будто бы существует... It's like something exists. Как будто бы что-то такое вот... Something like... Взмах чего-то такого. Я не знаю, но это как-то не хватает какого-то установления в этом соединении. It's like it's not enough establishing in this connection. Может быть, это сможет произойти в сахадже. Maybe it will happen in Sahaja. Sahaja means a natural state. Сахаджа означает естественное состояние, which is right here present with us. которое прямо здесь с нами присутствует. So, sometimes we want to accomplish something from the mind. Иногда мы хотим достичь чего-то из ума. But if you drop that concept, you might find that you're already at the place you're trying to be. Но если ты отбросишь эту концепцию, ты увидишь, что ты уже в том месте, в котором ты хочешь быть. Because this is the deviousness of the psychological mind. Потому что
Вот в этом хитрость этого психологического ума. Yes. That we're trying to reach where we already are. В том, что мы пытаемся достичь того, где мы уже есть, то, чем мы уже являемся. The paradox of life. Это парадокс жизни. That our delusions are directly in proportion to the strength of our personal identity. Наши заблуждения, они прямо пропорциональны силе нашей отрешленности. Yeah. For you, the invitation is very good. Для тебя приглашение очень хорошо подойдет. It's an easy way. I listen invitation, she says. Yeah. Это простой путь, Муджи говорит. Because it's a journey you take without moving. Потому что это путешествие, которое ты делаешь, не двигаясь. Да, это волшебная вещь. Yes, it's magic thing. Yes. It is only magic if it brings you to that which is naturally magical in itself. Это только волшебно, если это приводит тебя только к этому волшебному, естественному «я». What it means, what I'm calling magical here, is that which is totally natural. И то, что я называю здесь волшебным, это то, что абсолютно естественно. Yeah. We are so focused on the things of the mind, which in a short time you cannot even find them anymore. Мы так сконцентрированы на объектах ума, на которых через какое-то время мы просто не можем их обнаружить. The trouble is that sometimes we give the mind a false sense of longevity that it doesn't. It's very momentary, actually. Проблема в том, что мы иногда придаем уму чувство продолжительности, в то время как он очень кратковременен. Yeah. Я вижу все это и как бы понимаю все это. I watch all of this and I understand all of this. The mind by itself it's momentary, things come and go, they come and go. Ум It's the personal identity that keeps holding on to things. Ум сам по себе, он кратковременен, все приходит и уходит. Но это личность, которая хочет удержать что-то. You will see this more clearly when you succeed in the invitation, because it brings you to your ultimate place. Ты увидишь это более ясно, когда ты будешь продолжать с приглашением, потому что оно приводит тебя к твоему конечному состоянию. And here you know naturally that you are beyond the need. You are the completeness. И здесь ты знаешь естественным образом, что ты за пределами нужды, ты в своей совершенности, полноценности. And that is your experience, not merely your belief. И это твое переживание, это не просто твоя вера. Yes. So this creates a fresh standpoint in you where you can begin to observe with detachment. И в тебе это создает свежую точку зрения, свежий взгляд, откуда ты можешь смотреть с отстраненностью. Many people, for all of us, we do observe with detachment, but only the things we're not interested in. Многие из нас, мы наблюдаем с отстраненностью, но только то, в чем мы не заинтересованы. Once we have some attraction to something, it's very difficult to be detached. Как только у нас появляется влечение к чему-то, очень сложно отстраниться. Then you have to go to a subtler place. Who is the one who is attached, you see? And is it really the self, or is it a made-up self? And you will come to see it is the imagined self that is attached to something. Тогда ты должна пойти более в тонкое место и спросить себя, кто это переживает, истинное я или неистинное я. И тогда ты увидишь, что это переживает воображаемое я. But the imagined self is very attractive to us too.
Но это воображаемое «я» для нас тоже очень привлекательное. Очень. Yes, Говоря, yes. But to who is having this attraction? You see, you для must. кого? This is what inquiry helps you to break open. You see. Вот тебе исследование помогает, чтобы ты смогла раскрыться. Yeah, the seeking consciousness is become attached to the imagined self, the imaginary self. Это сознание, которое ищет, оно пристращается, привязывается к этому воображаемому «я». If you don't understand this by itself, dry understanding may not help only because you must have a certain amount of devotion, meaning that you enter into these inquiry with a very soft heart, a very not just mind, but with heart energy also. Сухое понимание тебе здесь не поможет. Ты должна войти в это с преданностью, с мягким сердцем, с открытым сердцем. Then you involve God in your inquiry, you see. Тогда ты вовлекаешь Бога в свое исследование. Then it's win-win all the way. Тогда это победа и там, и там. I say this because if you are doing your inquiry and then without looking, you are assuming that it's your person doing the inquiry, then you seem to get stuck. You cannot move. И я говорю это, потому что иногда, когда ты делаешь исследование, ты чувствуешь, что это личность делает исследование, и ты не можешь двигаться дальше, как будто вот ты застряла, не можешь двигаться. Grace help you. Милость помогает тебе. Это очень ценно, что то, что ты говоришь, It's very precious what you say. а я ценю все твои советы, все твои слова, каждое твое слово я очень I ценю. value what you say, what you advise me. I very value it. Thank you. Спасибо тебе большое. Thank you. Thank you very much. This is very good. Спасибо This is the correct quality of conversing. Это правильное качество общения, that you apply the guidance, and then you can witness the fruit of following earnestly what has been pointed out. You will see, it took me here. You didn't change what I say. You applied, and then you experience the fruit of that, of following that guidance implicitly. это правильное взаимодействие, общение, когда ты применяешь те советы, которые тебе даются, и позже ты видишь результат этих наставлений, применения этих наставлений. Ты видишь, что я была вот здесь, а сейчас они привели меня сюда. Now I can say that in this morning's talk that we have had, I have not spoken to many people, but I've covered a very wide area. И сейчас я могу сказать, что этим утром я не говорил со многими людьми, но я раскрыл много вопросов. So thank you for this morning's satsang. Спасибо за этот утренний сатсанг. And I hope this will be an enrichingness to your own journey of seeing. Я надеюсь, это обогатит ваш поиск, ваше видение. So as you leave to go wherever you are going to go now, my advice is, И куда бы вы ни пошли сейчас, мой совет такой. Remain in this spaciousness, this empty space, which is not holding anything. It is just that empty space. Оставайтесь в этой пространственности, которая не держится ни за что. Это просто пространство. You will see that you can do all the normal, usual, regular things you want to do, but inwardly you are in a state of serenity and peace.
увидите, что бы вы ни делали в свои обычные действия, внутри вас остается эта тишина. You know, you're not in any state of hypnosis or nothing. You're in a very natural state, sahaja state. Вы не в состоянии гипноза, ни в каком другом. Вы в естественном состоянии, в состоянии сахаджи. Yes. Light and happy, Легкость и счастье, peaceful. покой, Yes. Quiet. тишина. Yeah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Good, good, good. Good, good. Хорошо, хорошо. Очень хорошо means what? Очень хорошо. Очень хорошо.